ম্যাচের মানে না বিভিন্ন বিষয়। আপনি এর আগেও বাংলাদেশে দেখেছেন সংবাদকর্মীদের যে ভিড়টা থাকে, আজকে দেখছেন যে ভিড় আর অনেক সংবাদকর্মী, অর্থাৎ সারা দেশের মানুষের প্রত্যাশার প্রতিফলন কিন্তু সংবাদকর্মী এখানে। তো এই যে মানে হামজা আসার পরে এটা বেড়েছে, এই কারণে নেক্সট ম্যাচের জন্য আপনারা কতটা ইন্সপায়ার্ড অ্যাকচুয়ালি দেশের মানুষকে প্রপার একটা রেজাল্ট এনে দেওয়ার জন্য এই টাইমটা? Now, of course, next match to India Shadana, so of course there's going to be a lot of hype. But with the inclusion of Hamza, it's going to be more. Shobai Chai, Bangladesh, so I think every match against India there will be this hype, and everybody's interested in this match. Even যখন আমরা ইন্ডিয়া যাব, Indian journalists, I think there will be the double amount of journalists. So I think it's normal. Even if we play Pakistan, it will be the same because there's this rivalry between Bangladesh, India, Pakistan, chop shop. And so this match is going to be a high voltage match, and I think it's going to be the biggest clash in this area of the region. So এইসব জিনিস is normal. Of course, আপনারা সবাই একটু খুশি আজকে কারণ হামজা আসছে, so এটা আমার জন্য ভালো লাগতেছে, আপনাদের জন্য ভালো লাগতেছে. But we have to focus on the match. Our focus is not media, it's not what you guys are doing. We have to focus on ourselves and we have to focus on winning on the 25th. That's our goal. আমি রাশিদুর রহমান, বাংলাদেশ প্রতিদিন থেকে। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে, আগে করতে চেয়েছিলাম সুযোগ পাইনি। আচ্ছা, প্রশ্নটা হচ্ছে আপনারা অনুশীলন করেছেন বাংলাদেশে আর হচ্ছে সৌদি আরবে, তো ওইখানে শিলংয়ে একটু ডিফারেন্ট ওয়েদার থাকবে, হাইট থাকবে। ভারত সামনে 10 দিন ধরে আপনার কন্ডিশনিং ক্যাম্প করছে, তো এটা আসলে কতটা ডিফারেন্ট হতে পারে, বা এই ওয়েদার এবং এই হাইটটা আপনাদের জন্য কতটা চ্যালেঞ্জিং হবে? না, এত চ্যালেঞ্জিং হবে না, কারণ যেখানে আমরা প্র্যাকটিস করছি ওই জায়গায় একটু ঠান্ডা ছিল, টাইপের ওইখানে ঠান্ডা ছিল, আর শিলং যেখানে খেলা হবে ওইখানে সেম ওয়েদার, সো আই ডোন্ট থিংক দ্যাটস গোনা বি আ বিগ ডিফারেন্স। মেবি হামজার একটু সমস্যা হবে, বাট আই থিংক হামজা ইজ আ ওয়ার্ল্ড ক্লাস প্লেয়ার, সো আই ডোন্ট থিংক হি ইজ গোনা ফেস এনি প্রবলেম। জামান এখানে মাইকটা, জামান এখানে, রিফাত ফ্রম টি স্পোর্টস। জামান, আপনি একদম প্রথম দিককার ফুটবলার যিনি এসেছিলেন বাংলাদেশে এবং তারপর বাংলাদেশের ক্যাপ্টেন হয়েছেন, অনেক বছর খেলে ফেলেছেন, সেই কন্টিনিউশনে আমরা দেখতে পাচ্ছি হামজা চৌধুরীও এসেছেন। আপনার কাছে এই ব্যাপারটা পার্সোনালি কেমন লাগে? আপনি কতখানি প্রাইড নেন যে আপনাকে এসে এখানে মানিয়ে নিতে হয়েছে, এইরকম প্রেস কনফারেন্স সামাল দিতে হয়েছে, এবং এতদিন পরে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে মিডিয়া ভরে গেছে এবং হামজা চৌধুরীকে ঘিরে যে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে, এই পুরো ব্যাপারটা আপনার পার্সোনালি আসলে কেমন লাগে? আপনি প্রথম দিক কাছে না, of course I feel good about it. I even feel more good about it because the welcome you have given Hamza has been tremendous. So with Hamza coming into the team, Ami Agishuru Kursi, I think it gives a lot of inspiration to other footballers around the world to come to Bangladesh and play for the national team. Karan, representing Bangladesh or your home country is the highest you can get. Being a footballer, of course you want to play the World Cup, but representing your own country is I think on the 25th when Hamza hear the national anthem, I think he's going to get goosebumps. I'm a team Chilo. I think Hamza will be the same. ক্যাপ্টেন, 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 Rifa just asked you about your, playing for Bangladesh. You've come a long time ago. Does this day remind you of that time when you came and what the hype was like, or
now that you see so much, interest in the team? And my second question, just to add, because there's a lot of questions coming, how does the team adjust with Hamza technically? No, of course it was kind of the same environment when I came, and now Hamza, Premier League player, coming to the team, it's like, just say it as it is. It's like our Messi is coming, right? So that's how I feel about it. And how he fits into the team, I think he fits perfectly. No, everybody has welcomed him. Everybody is super respectful to Hamza. They know what he can bring to the team, and they know what he's gonna give us. So Hamza for us is super. Parveen, please. যেমন আমার প্রশ্নটা ছিল ওই প্রশ্নের সঙ্গে রিলেটেড 2013 তে আমার যদি মনে আছে 2013 তে অলিম্পিক ছিলেন আমাদের কোচ ওইটা আপনার সাব চ্যাম্পিয়ন জি। ওইটা কি আপনি নস্টালজিক করেছেন কিনা যে এই রকম একটা অনুভূতি তখন আমরাও আপনার জীবনকালে গিয়েছি এবং আমরা আপনার জন্য চিন্তা করেছি ওই মুহূর্তটা কি আপনাকে মনে করিয়েছে যাতে ভালো থাকে এখন না এইসব মানে I feel the same. মানে একদম same লাগতেছে. But of course now the atmosphere is maybe 5 times bigger. ওই সময় তো আমার প্রথমে ম্যাচ ছিল নেপালের সাথে. I think there was full house in Nepal. So I think it's going to be full house in India as well. So I think Hamza will face the similar situations. But as I said before, once the national anthem is playing, I think Hamza is going to feel a little bit nervous, but into the match, he's going to be himself. ক্যাপ্টেন এদিকে ক্যাপ্টেন আমি মামুন বিবিসি বাংলাদেশ ভারত ম্যাচের হাইপের কথা বলছিলেন এই ম্যাচে আসলে আমরা দেখি যে সুনীল ছেত্রী বাংলাদেশের ডিফেন্সে সুনীল ছেত্রী খুব বেশি আপনি কিন্তু অবসরে গিয়েছিলেন আবার তাকে ব্যাক করানো হয়েছে ম্যাচটা কি হামজা ভার্সেস সুনীল ছেত্রী বুঝে যাচ্ছে কিনা? No, I don't think you can compare Sunil to Hamza. I think Sunil is a very good player. He's done a tremendous job for his country. But let's be honest, Hamza is a Premier League player. জামাল প্রশ্নটা হচ্ছে যে আসলে আপনি এতক্ষণ যে আলোচনা হলো যে আপনি বাংলাদেশের প্রথম প্রদর্শক জামাল আপনি বাংলাদেশের প্রথম প্রদর্শক যে আপনি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আসলে খেলেছেন মানে প্রবাসী ফুটবলের মধ্যে এবং আপনার কত পরিশ্রমায় আজকে আমাদের সামনে হামজা চলে এসেছেন বাট সম্প্রতির সময় আরেকজন ফুটবলার এসেছিলেন তিনিও অনেক আশা ছিলেন বেশ সম্ভাবনা ছিলেন কোচ নিজেই বলেছেন কিছু করার একটা বাধ্য করেছেন জি তাকে আবার চলে গেলেন কিন্তু ধরেন তিনি চলে গেলেন তিনি আসলে যারা প্রবাসী অন্য যারা রয়েছেন তারা কি আসলে থাকতে পারবেন কিনা যে আসলে ন্যাশনাল টিমে আবার আসা যাবে আর একটা ধাক্কা পড়লো কিনা যে তারা ব্যাক করাটা যে আজ ন্যাশনাল টিমে আসতে পারলো না যে ব্যাক করাটাকে একটা আপনি নিজেও কিন্তু একবার মানে ব্রাদার স্টাইল এসেছিলেন পারেন নাই এবার একটু বলবেন ধন্যবাদ না যেটা আমি বলতে চাই is everyone is different না একটা প্লেয়ার ভালো করতে পারে একটা প্লেয়ার খারাপ করতে পারে বাট যে কোচ ম্যাচিং করছে উনি আসলে ভালো প্র্যাকটিস করছে কিন্তু কোচ যেটা বলছে he's not ready so we have to respect that না next player maybe he will do better and he will be into the team after practicing 1 or 2 times as I say it's individual